اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں اور معزز سامعین، الحمدللہ الحمدللہ۔ آج کا ویڈیو کا ٹاپک بھی پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، مرد عورت، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، عام طور سے، نارمل طور سے، جنرل طریقے سے، لیکن ایمان والوں کے لیے اسپیشل طریقے سے، اہم طریقے سے، خاص طریقے سے۔ دیکھیے آج کے ویڈیو کا ٹائٹل کیا ہے؟ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ ویڈیو کا ٹائٹل میں نے بنایا، دیکھیے بغل میں لکھا ہوا ہے، میرا چھوٹا فوٹو، میرا ہی فوٹو ہے، اس کے اوپر لکھ دیا میں نے، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ ہاں، پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ کالی رات میں کالی چیٹی کالے پتھر پہ اگر چلتی ہے تو اللہ اس کے قدموں کی دھمک بھی سنتے بھی ہیں، اسے دیکھتے بھی ہیں۔ اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، ہر طاقت اللہ کے پاس ہے۔ انسان کی اوقات نہیں ہے کہ اللہ کی عظمت کو بیان کر پائے۔ اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، کان نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے، ایک شکتی، ایک طاقت کا نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ وہ کریٹر ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، حاکم ہیں، وحدہ لا شریک ہے، بے نیاز ہیں۔ آج کے دور کا انسان، مرد عورت، غیر ایمان والے تو زیادہ کہتے ہیں، لیکن ایمان والوں کو بھی شبہ ہے کہ بنا کان کے اللہ کیسے سنتا ہے، بنا آنکھ کے اللہ کیسے دیکھتا ہے۔ تو بنا جان کے آپ کو، ہم کو، حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی میں اللہ نے کیسے روح پھونک دیا؟ ہاں، اسی لیے میں نے کہا کہ آج کے ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، غیر مسلموں کے لیے، نان مسلم کے لیے تو نارمل بات ہے، وہ مانے یا نہ مانے، لیکن اسلام میں جو داخل ہیں، جن لوگوں نے اللہ اور ان کے حبیب کا شہادت دے دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ان میں سے بہت لمبی تعداد ہے جو اللہ کو جانتی تو ہے لیکن مانتی نہیں ہے۔ ہاں، میں کہہ دوں، چھوٹی منہ بڑی بات، اللہ معاف کرے مجھے، جس کو برا لگ جائے وہ بھی معاف کرے۔ آج پورے دنیا کے مسلمان، چاہے سعودی عرب کے ہوں، دبئی کے ہوں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، امریکہ، جاپان، رشیا، چائنا، کہاں کے بھی ہوں، جتنے مسلمان، قریب 350 کروڑ مسلمان، سیاہ سنی سب پائے جاتے ہیں، 350 کروڑ، 3.5 بلین آبادی ہے مسلمانوں کی دنیا میں، نمبر 1 کی۔ اس کے بعد 2 نمبر پہ آتے ہیں عیسائی، 2.5 بلین، ہندو بھائی ہمارے 1 بلین یعنی 100 کروڑ، بدھسٹ قریب 1.5 بلین یعنی چائنا اور نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا، جاپان ملا کر بدھسٹ۔ لیکن سب سے بڑی آبادی ہماری ہے، 850 کروڑ جن سنکھیا دنیا میں، 850 کروڑ میں ہم لوگ ہیں مسلمان، جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں کلمہ گو مسلمان، 3.5 بلین، 350 کروڑ سیاہ سنی سب ملا کے۔ تو اللہ کو جانتے تو سب ہیں، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن جاننا اور ماننا دونوں دو باتیں ہیں۔ جانتے تو سب ہیں ایمان والے، میں کہتا ہوں غیر ایمان والے بھی جانتے ہیں اللہ ہے، لیکن مانتا کون ہے؟ ماننے کا کیا میننگ ہے؟ ماننے کا مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ صرف الفاظ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا۔ تو اگر آپ سچے طریقے سے، ہم اور آپ مان لیں گے، جاننے کے ساتھ ساتھ مان لیں گے، تو اللہ کے آسمانی فرمان جو قرآن ہے اس کے مطابق ہماری آپ کی 24 گھنٹہ کی زندگی ہو جائے گی، 12 گھنٹے رات، 12 گھنٹے دن، چاہے 100 سال جئیں تو قرآن کے احکامات کے مطابق اگر ہم لوگ جیتے ہیں، حلال چیز کھاتے ہیں، حرام سے پرہیز کرتے ہیں، حلال چیز پیتے ہیں، حرام سے پرہیز کرتے ہیں، حلال رشتے کو اپناتے ہیں، ناجائز اور حرام رشتے کے قریب نہیں جاتے ہیں، پھر ہم ہو گئے سچے مومن، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہی ہے، اللہ کو جان بھی گئے، مان بھی گئے، لیکن کتنے لوگ ہیں؟ اسی طرح
محمد रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं लोग। वो शायर बहुत अच्छा कह गया जो कहा कि कहते हैं नबी नबी, नमाज पढ़ते हैं कभी कभी, मस्जिद के लिए गर्दन कटाने को तैयार हैं, मस्जिद में 5 वक्त गर्दन झुकाने को तैयार नहीं आजकल के मुसलमान। कहते हैं नबी नबी, नमाज पढ़ते हैं कभी कभी, जो हम सबके आका के आंखों की ठंडक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी का नाम लेके झूम उठते हैं। अभी देखिए कुछ दिन के बाद 12 रबीउल अव्वल आने वाला है। नबी का नाम सुनते ही झूम जाते हैं, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह। नबी का नाम सुनते झूम जाते हैं और नबी का अहकाम सुन के घूम जाते हैं। हाँ, तो मुसलमानों में एक लंबी तादाद है, 95% में कह लूँ तो गलत ना होगा, अल्लाह मुझे माफ़ करे, आप हजरात भी माफ़ फरमाएं। 95% मुसलमान मर्द, मुसलमान औरत, चाहे कोई सिया हो, सुन्नी हो, बरेली हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, मसलक ही नहीं है। हमारा अल्लाह एक, हमारा कुरान एक, हमारा दीन इस्लाम मजहब और मसलक में नहीं है, दीन इस्लाम एक। हमारा अल्लाह एक, हमारा कुरान एक, हमारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक। हमारा दीन टुकड़ों में नहीं है, दीन इस्लाम एक। हमारा काबा एक, हमारा माजी एक, हमारा मुस्तकबिल एक। काश सारे उम्मत मोहम्मदिया को समझ में बात आ जाए। हाँ, इसलिए कहा जाता है इतनी ही ईमान अगर किसी के पास आ जाए कि अल्लाह सबको देख रहा है, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे जंगल में हो, आसमान में हो, जंगल में हो, पानी के अंदर हो, ज़मीन के नीचे हो, अल्लाह हर हाल में देख रहा है। उसका जो विजन कैमरा है हम और आप तसव्वुर भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अल्लाह को कहा जाता है अल्लाह खबीर है, बसीर है, नज़ीर है, हाजिर है, नाजिर है, सत्तार है, गफ्फार है, रहमान है। सारी शक्तियाँ अल्लाह के पास हैं। हिंदू भाई जो कहते हैं सर्वशक्तिमान, हिंदू भाई कहते हैं सर्वशक्तिमान, सारी शक्तियाँ अल्लाह के पास हैं। इंग्लिश में कहा जाता है अलमाइटी गॉड, अंग्रेजी में कहा जाता है अलमाइटी गॉड, और हिंदू भाई कहते हैं सर्वशक्तिमान, और हम कहते हैं इन्नल्लाह ला कुल्ली शैइन कदीर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सब ताकतें अल्लाह के पास है। तो अल्लाह इंसान को ही नहीं, इंसान को, जिन्नात को, फरिश्तों को, चरिंद को, परिंद को, चींटी को, पानी की मखलूक को, रेगिस्तान के मखलूक को, परिंदों को, जानवर को, घोड़ा को, हाथी को, बिल्ली को, चींटी को, सब को, जितने भी कोरोना वायरस है, कोई भी एक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सबको अल्लाह देख रहा है। क्योंकि पूरी कायनात जब अल्लाह की है, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात अल्लाह की है। और अल्लाह अकेले तन्हा वहदहू ला शरीक हैं, बेनियाज हैं, सब शक्तियों के मालिक हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह वहदहू ला शरीक हैं, बेनियाज हैं, खालिक हैं, मालिक हैं, हाकिम हैं, नज़ीर हैं, बसीर हैं। तो सबको कंट्रोल में लिए हुए, सबको देख रहे हैं, चाहे कोई नेक बंदा हो या बद हो, अल्लाह को माने या ना माने, हर मर्द औरत अल्लाह का बंदा और बंदी है। नबी को माने या ना माने, सब के सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं आज भी, और क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान मर्द औरत सब के सब अल्लाह सब को देख रहा है। इतना ही ईमान अगर हमारे दिलों में आ जाए, अल्लाह हर हाल में देख रहा है, तो हम और आप कोई बदकारी या कोई गुनाह करेंगे, न चोरी करेंगे, न डकैती करेंगे, न जिनाकारी करेंगे, न कत्ल करेंगे, न झूठ बोलेंगे, न डाका डालेंगे, न किसी को ब्लैकमेल करेंगे, न चुगली करेंगे, न गीबत करेंगे, न जिना करेंगे। कुछ गुनाह होगा? नहीं होगा मेरे भाई, नहीं होगा। गहराई से अगर दिल के अंदर उतर जाए कि अल्लाह हर हाल में, रात हो दिन हो, पर्दा हो खुला हो, हर चीज़ को देख रहे हैं। नेकी हम कर रहे हैं तो भी देख रहे हैं, बुराई कर रहे हैं तो भी देख रहे हैं। हत्ता कि हमारे दिलों के अंदर वसवसा जो पैदा होता है, अभी नेकी करने का वसवसा पैदा हुआ कि हम चलेंगे, नमाज पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, ये करेंगे, अभी पैदा हुआ वसवसा, वो भी अल्लाह जानते हैं। और बुराई का अगर वसवसा आ गया, शैतान आया आपके पास, हमारे पास, किसी मर्द औरत के पास वसवसा पैदा कर रहा है कि आपको चोरी करना चाहिए, आपको डकैती करना चाहिए, आपको जिनाकारी करना चाहिए, वसवसा भी पैदा होगा, वो भी अल्लाह जानते हैं। इतना ज़बरदस्त ताकत के
मालिक है हम सब के रब, जिन्हें हम प्यार से कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह सुब्हान व तआला। काश पूरी दुनिया के मर्द औरतों को ये बात अच्छी तरीके से यकीन हो जाता, लेकिन लोगों को, नॉन मुस्लिम को हो कि ना हो, अल्लाह की जन्नत भी बड़ी, जहन्नम भी बड़ी। लेकिन हम लोग जिन्होंने कलमा पढ़ के मुसलमान हुए हैं, अपनी नाक को छिदा लिए हैं। इस्लाम का मतलब होता है, इस्लाम मजहब का मतलब है शांति, और मुस्लिम का मतलब होता है नाक छिदा हुआ, घोड़ा, ऊँट, जो भी। तो हम हराम के करीब नहीं जाएंगे, गुनाहों के करीब नहीं जाएंगे, बदकारी और बदफैली के करीब नहीं जाएंगे। हमारे लिए खाना हो, पीना हो, जायज़ ताल्लुकात हो, जिनसी ताल्लुकात हो, जायज़ जहाँ हमारी निकाह हुई है मर्द औरतों की, वो जायज़ जिनसी ताल्लुकात हो, खाना हो, पीना हो, बोलना हो, उठना हो, बैठना हो, सोना हो, सब पे अल्लाह की नज़र है। अल्लाह मुझे आपको कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी जीने वाला बनाए, हर हाल में अल्लाह के अहकामात पे चलने वाला बनाए, और मरने के बाद हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन।